Hello everyone, and again welcome back in biology lecture, and we are discussing our chapter number 2, that is the systematics of living organism. We have covered one lecture on this point, and last topic was that is the three domains of life, and we have taken the examples of bacteria, next one archaea and eukaryote, and both three organisms have common ancestor. Okay, common ancestor. This is the example of three domains of life. Okay, bacteria is prokaryote, archaea is again prokaryote, and eukaryote is eukaryotic, means multicellular organism, and A and B is unicellular organism. Okay, they are the three domains of life. Now next point is classification of organisms, means on which basis we are doing the classification of organisms. कोणत्या बेसवर किंवा कोणकोणत्या मेथडनी, बेस म्हणण्यापेक्षा कोणकोणत्या मेथडनी आपण ऑर्गॅनिझमचं क्लासिफिकेशन करणार आहे ते पॉइंट आपल्याला बघायचे. एकदम सिंपल पॉइंट. ओके, मीन्स मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन. सिंपल पॉइंट, that is methods of classification. First one is chemotaxonomy. Okay, taxonomy means, okay, in last lecture we have seen about the taxonomy. Taxonomy is the unit of classification. Okay, and what is chemo? Chemo means according to chemical. This is the chemotaxonomy. In chemotaxonomy classification, it is the biological classification, and in this classification we are discussing about the chemical constituents of the organisms. Means which are the different chemicals present in the organism. Means if there are similar chemicals present in the organism, then we will give them one separate class. And if chemical composition is different, then we put them in different classes. That is the chemotaxonomy. For example, eukaryote. There is fungi, and second one is a plant. There are two examples of eukaryote. For example, fungi are also eukaryote, and plants are also eukaryote, means multicellular organism. But what is the difference between these two? Their cell membrane. Okay, this is the cell, and cell membrane is different in fungi and plants on the basis of chemicals. Because in fungi, the cell wall is made up of chitinous. Okay, chitinous. And in plant, the cell wall or the cell membrane is made up of cellulose. Means chemical composition is different in fungi and plant. Therefore, this classification is based on the chemo. That's why it's called as chemotaxonomy. Okay, understand? Very simple classification on the basis of chemical. An example is fungi and plant. Okay, in fungi, cellular membrane is made up of chitinous, and in plant, this cellular membrane is made up of cellulose. Second classification is, or second method is numerical taxonomy. Numerical taxonomy. What is meant by numerical? Numerical means quantitative classification. Okay, in this particular classification, different characteristics are counted. Okay, means for example, there are 100 characteristics is present in particular organism. 100 characteristics, different characteristics. For example, their habit, their color, their height, okay, their size and shape. These are the different characteristics. They are counted, and one algorithm of these characteristics is made, and this algorithm is compared with the other organism. That is the numerical taxonomy. In numerical taxonomy, different characteristics are counted. Therefore, it is called as numerical. On the basis of numerical, it is quantitative, not qualitative. It is
quantitative taxonomy, means different characteristics are counted and then one algorithm is made of these characteristics and then comparison is done on the basis of these different characteristics. Very simple classification, that is the numerical taxonomy. Okay. Now third method is cladogram. Okay, cladogram means, okay, in last lecture means 3 domains of life. We have seen one tree chart. Okay, means like this. This is archaea, bacteria. This is archaea, and this is eukaryote. Okay. And they have one common ancestor. Okay, this is one common ancestor, and I have drawn this tree diagram for showing this classification. Okay, bacteria, archaea and eukaryote are different but having same common ancestor. This tree diagram is called as cladogram. Okay, if we show classification by graph, or we can say tree diagram, this is called as cladogram. जर आपण क्लासिफिकेशन शो करताना ट्री डायग्रामचा जर यूज केला, ओके, एक ग्राफ टाइप आहे, ओके, ट्री डायग्राम, तर त्या बेसला काय म्हणणार आपण सिंपली क्लॅडोग्राम. ओके, मग क्लॅडोग्राम आपण डिफरंट टाइप मध्ये, ओके, या टाइप मध्ये पण जर त्याचे डिफरंट क्लासेस जर पुढे जाऊन वेगवेगळे क्लासेस होत असतील, त्या एकच कॉमन ॲन्सेस्टर आहे, पण पुढे जाऊन त्याचे 2 क्लासिफिकेशन झाले, ह्या 2चे परत पुढे जाऊन काय झाले, परत 4 क्लासिफिकेशन झाले. तर असे डिफरंट आपण जर त्यांचे क्लासिफिकेशन करत गेलो ट्री डायग्राम नुसार, तर त्याला काय म्हणणार आपण सिंपली क्लॅडोग्राम. दिस इज द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन. Next method is phylogenic. Okay, phylogenic. Okay, in last lecture also we have seen about the phylogenic. Phylogenic, it is based on the evolutionary relationship. Based on the evolutionary relationship. Evolutionary relationship means, फॉर एक्झाम्पल लाईफ मध्ये, ओके, स्ट्रगल करण्यासाठी किंवा सस्टेन करण्यासाठी प्रत्येक ॲनिमल्स काय करतो, स्ट्रगल करतो. मग ते स्ट्रगल करून पुढे सस्टेन राहण्यासाठी जो स्ट्रॉंगेस्ट आहे तोच काय करेल, सस्टेन करेल. मग जे काही सराउंडिंग नेचर आहे, सराउंडिंग वातावरण आहे, त्याच्यानुसार ॲनिमल्स मध्ये काय होतात, चेंजेस होतात. मग ते चेंजेस जे आहेत त्यांनाच काय म्हणतो आपण, इव्होल्युशनरी फंक्शन म्हणतो किंवा इव्होल्युशन म्हणतो. इव्होल्युशन म्हणजे काय, बदल होणे कशानुसार, त्या परिस्थितीनुसार, म्हणजे काय, इव्होल्युशन. मग कोणकोणत्या ॲनिमल्स मध्ये इव्होल्युशनरी रिलेशनशिप्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल लास्ट लेक्चरला पासून बघितला आपण हा पॉइंट, की इव्होल्युशनरी रिलेशनशिप म्हणजे काय. तर आपण रॅप्टाईलचं जर एक्झाम्पल घेतलं, रॅप्टाईलचं, तर डायनासोर, ओके, किंवा क्रोकोडाईल, तर हे एकाच क्लासमध्ये येतात. काय त्यांचं इव्होल्युशन जे झालेलं आहे ते काय झालेलं, इव्होल्युशन एका पर्टिक्युलर एकाच ऑर्गॅनिझम पासून इव्होल्युशन झाले. किंवा आजचं जर एक्झाम्पल घेतलं आपण, तर डिफरंट टाईपचे बर्ड्स आहेत. ओके, डिफरंट टाईपचे बर्ड्स, ओके, जे मोठमोठे असतात, ओके, व्हल्चर्स म्हणतो आपण त्याला. तर ते व्हल्चर्स जे ते सुद्धा काय डायनासोरच्या फॅमिलीपासून आहेत. ओके, काय ते व्हल्चर्स. मग हे काय झालं, इव्होल्युशनरी रिलेशनशिप झाली, ती मागच्या ऑर्गॅनिझम सोबत किंवा प्रेझेंट असणार दुसऱ्या ऑर्गॅनिझम सोबत यांचं काय इव्होल्युशनरी रिलेशनशिप आहे, तर ते कशामध्ये स्टडी करतो आपण, फॅलोजेनिक क्लासिफिकेशन. ओके, आणि फॅलोजेनिक क्लासिफिकेशन मध्ये रिमेंबर काय करायचं, कोणता पॉइंट आपण डिस्कस करतो, की इव्होल्युशनरी रिलेशनशिप. ओके, म्हणजे त्यांचे अँसेस्टर जे ते एकाच पासून काय झालेले आहेत, यांचे पुढे जाऊन क्लासिफिकेशन झालेले आहे की नाही, अँसेस्टर कॉमन असल्यानंतर. किंवा इव्होल्युशनरी फंक्शन कशानुसार झालेत, नेचरमध्ये कोणते चेंजेस झालेत, मग त्या नेचरच्या चेंजेसनुसार ते एन्व्हायरमेंटमध्ये सस्टेन करण्यासाठी बॉडीमध्ये कोणते चेंजेस झाले, ते सगळे चेंजेस आपण कशामध्ये स्टडी करतो,
phylogenetic changes. Okay, this is the classification of type 4, that is the phylogenetic classification. And the last classification or method of classification is based on the DNA barcoding. This is the latest and new method of classification, that is the DNA barcoding, and this is the effective method of classification. Or if there is any new variety of organism, or in forest you have found any different variety, then compare that variety with the presenting animals, that is the DNA barcoding. जर एखादा नवीन ॲनिमल्स तुम्हाला काय झालेला आहे, डिस्कवर झाला. ओके, तर आपण ते पहिलं होतं पहिल्या लेक्चरला सुद्धा, की त्याला मग कोणत्या क्लासमध्ये काय करायचं, आपल्याला सबस्टिट्यूट करायचं, कोणत्या क्लासमध्ये त्याला आपण बसवलं पाहिजे, ते कशाच्या बेसवर करतो आपण. फॉर एक्झाम्पल आपण पाहिजे होतं फक्त त्याच्या जे एक्सटर्नल मॉर्फॉलॉजिकल स्ट्रक्चर त्याच्यानुसार क्लासिफाय केलं होतं, पण आपण आता फक्त मॉर्फॉलॉजिकल स्ट्रक्चरनुसार त्याला क्लासिफाय करणार नाही. तर या क्लासिफिकेशन मध्ये आपण त्याचं डीएनए सिक्वेन्स काय, मग तो डीएनए सिक्वेन्स किंवा त्याचे डीएनए कोणत्या ॲनिमल सोबत मॅच होतात ते काउंट करून त्याला त्या पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझम मध्येच काय करणार आहे, सबस्टिट्यूट करणार आहे, पुट करणार आहे. ओके, दॅट इज द डीएनए बारकोडिंग. ओके, कारण प्रत्येक ॲनिमलचा डीएनए सिक्वेन्स काय असतो, युनिक असतो, आणि जर आपण बघितलं त्यांच्या मागच्या अँसेस्टर सोबत किंवा त्यांच्या मागची जी पिढी असेल त्यांच्यासोबत त्यांचे डीएनए काय होतात, मॅच होतात. मग कोणत्या डीएनए सोबत तो मॅच होतो त्याच्यानुसार आपण त्याला काय करतो, त्या क्लासमध्ये पुट करतो. ओके, याच्यामध्ये 2 स्टेप आहेत डीएनए ब्रॉडकास्टिंग मध्ये. तर फर्स्ट स्टेप काय डीएनए ब्रॉडकास्टिंग मध्ये, सॉरी डीएनए बारकोडिंग, नॉट ब्रॉडकास्टिंग, डीएनए बारकोडिंग. म्हणजे 2 महत्वाचे स्टेप आहेत, कलेक्शन आणि सेकंड वन काय याच्यामध्ये कंपॅरिझन. कलेक्शन मीन्स कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ पर्टिक्युलर ॲनिमल. म्हणजे कलेक्शन ऑफ डेटा म्हणजे कोणता, डीएनएचा डेटा कलेक्ट करणं म्हणजे काय, फर्स्ट वन कलेक्शन स्टेप. डिफरंट लॅबोरेटरीमध्ये काय करतात, डिफरंट ॲनिमल्सचे डीएनए सिक्वेन्स ऑलरेडी काय करून ठेवले असतात, कलेक्ट करून ठेवलेले असतात, त्यांचा काय बनवलेला असतो, बारकोड बनवलेला असतो. ओके, बारकोड समजतो सगळ्यांना, म्हणजे डीएनए सिक्वेन्सचा बारकोड डिफरंट ॲनिमल्सचा बनवलेला असतो. मग फॉर बाय चान्स जर एखादा ॲनिमल्स न्यू आयडेंटिफाय झाला तर त्या केसमध्ये आपण त्या ॲनिमल्सचे परत डीएनए सिक्वेन्स काय करतो, तयार करतो, आणि ते डीएनए सिक्वेन्स मग डिफरंट कलेक्ट केलेले त्यांच्यासोबत काय करतो, कम्पेअर करतो, आणि मग त्या ॲनिमलला त्या क्लासिफिकेशन मध्ये काय करतो, पुट करतो, म्हणजे काय कंपॅरिझन. हा न्यूली आयडेंटिफाय झालेला किंवा तुम्हाला इव्होल्युशनरी रिलेशनशिप स्टडी करायचं, मागचा पॉईंट बघितला आपण, हे कोणत्या ॲनिमल पासून इव्हॉल्व झालेला असेल, हा कोणत्या ॲनिमल पासून इव्हॉल्व झालेला असेल, म्हणजे त्यांचे पूर्वज कोणते कॉमन आहेत की नाही हे आयडेंटिफाय करायला सुद्धा आपण काय करू शकतो, डीएनए बारकोडिंग मेथड यूज करू शकतो. ओके, कारण त्यांचे डीएनए काय असतात ते परत सेम असतात. आणि सेकंड वन डीएनए बारकोडिंग ही मेथड फक्त एवढ्यासाठीच नाही, क्लासिफिकेशनसाठीच नाही, तर आपण ही बरेचसे जे बायोटेक्नॉलॉजिकल प्रोसेस आहे आपण बघणार आहे पुढं, की बायोटेक्नॉलॉजिकल ज्या प्रोसेस त्या बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये आपल्याला डीएनए बारकोडिंग एकदम इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल काय करतं डीएनए बारकोडिंग कशासाठी, तर फॉर एक्झाम्पल आपल्याला काय करायचं आहे, एखादा पर्टिक्युलर डिसीज आहे, त्या डिसीजवर काय करायचं आहे, एखादी औषधी असेल ते काय करायचे, फाइंड आउट करायची, तर त्यासाठी सुद्धा काय लागतो, डीएनए बारकोडिंग लागतो आपल्याला. ओके, डीएनए बारकोडिंग त्याच ठिकाणी यूज आहे. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला काय बनवायचे, पेस्टिसाइड्स बनवायचे, म्हणजे जी शेती ते शेतीसाठी आपल्याला काय करायचं, पेस्टिसाइड्स बनवायचे, त्या केस मध्ये सुद्धा डीएनए बारकोडिंग इम्पॉर्टंट आहे. ओके, म्हणजे मेडिसिन बनवण्यासाठी किंवा पेस्टिसाइड बनवण्यासाठी यासाठी आपल्याला डीएनए बारकोडिंग इम्पॉर्टंट आहे. ओके, डीएनए बारकोडिंग आपण डिटेलमध्ये डीएनए बारकोडिंगचा काय काय यूज आहे हे परत एक चॅप्टर आहे बायोटेक्नॉलॉजी, त्यामध्ये आपण हे डिटेलमध्ये करणार. ओके, आता फक्त आपल्याला काय म्हणजे डीएनए काय क्लासिफिकेशनची एक मेथड आहे, त्याच्यानुसार आपण क्लासिफिकेशन करू शकतो. त्याच्यामध्ये 2 स्टेप, कलेक्शन आणि सेकंड वन कंपॅरिझन. ओके,
नेक्स्ट पॉइंट आपला आजचा मेन पॉइंट, दॅट इज द टॅक्सॉनॉमिकल हायरार्ची. ओके, टॅक्सॉनचं मी समजलं मग टॅक्सॉनॉमी इज द युनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके, or we can say it is the class of different organisms. Okay, taxa is the class of different organism in the classification, or we simply say that taxon is the, again remember, unit of classification. Now taxonomical hierarchy means there is one sequence of organism classification from higher level to lower level, that is the hierarchy. Okay, now what is taxonomical hierarchy? Now there are different 1 2 3 4 5 first hierarchy. I am write down this. Okay, writing this classification, taxonomical classification from higher level to lower level. Okay, at higher level there is kingdom. हे ऑलरेडी आपण काय केलेलं आहे, एकदा बघितलेलं आहे. ओके, 9th स्टँडर्ड मध्ये. तर किंगडम नंतर काय येतं, किंगडम नंतर देयर इज फायलम. किंगडम देन फायलम, और वी कैन से दैट डिवीजन. ओके, फायलम एंड डिवीजन इज सेम. ओके, आफ्टर दैट किंगडम एंड फायलम देयर इज क्लास. आफ्टर क्लास देयर इज order. Okay, after order there is family. After family there is genus, and last one there is species, and this is called as taxonomical hierarchy. म्हणजे आपण टॉप लेवल पासून बॉटम लेवल पर्यंत जे क्लासिफिकेशन केलेलं आहे, सब क्लासिफिकेशन, ते सगळं क्लासिफिकेशन म्हणजे काय, टॅक्सॉनॉमिकल हायरार्ची. ओके, मग किंगडम एक डिफरंट, आपण किंगडम घेतो फक्त ॲनिमल, डिफरंट टाईपचे ॲनिमल प्रेझेंट आहेत, मग फक्त आपण किंगडम वरून त्यांना क्लासिफाय करू शकत नाही ॲनिमल. माझे कितीतरी तुम्हाला काय करावं लागेल, त्याच्यामध्ये ॲनिमल्सचे नाव सेपरेट लिहावं लागतील, पण मग त्यांना एका क्लासमध्ये बसवायचे. त्यासाठी आपण काय केलेले आहेत, पुढे हे सब टाईप केलेले आहेत आणि त्यांच्या हायरार्कीनुसार. ओके, हा सिक्वेन्स ऑलवेज लक्षात ठेवायचा आहे. किंगडम, फायलम, क्लास, ऑर्डर, फॅमिली, जीनस अँड स्पेसीज. अगेन देयर इज सब डिव्हिजन, सब क्लास, सब स्पेसीज. ओके, सब डिव्हिजन, सब क्लास, सब फॅमिली, सब स्पेसीज. ओके, now we will see one by one example of kingdom, phylum, class, order, family, genus and species, and we will start from the species. Okay, आपण species पासून स्टार्ट करू. स्पेसीज कोणती आहे, फॉर एक्झाम्पल त्याचं जीनस कोणतं आहे, फॅमिली कोणती, ऑर्डर कोणती, क्लास कोणती, फायलम कोणती आणि किंगडम कोणता आहे. आपण ह्या लोअर लेवल कडून काय करणार आहे, स्टार्ट करणार आहे. ओके, तर फर्स्ट मी काय करतो, स्पेसीज घेतो. फक्त एक्झाम्पल, आपल्याला यांचे एक्झाम्पल बघायचे. म्हणजे हा क्लास कसं काय आपण हायरार्ची. ओके, हायरार्ची कोणत्या टाईपनुसार काय केलेली आपण ड्रॉ केलेली, ते फक्त आपल्याला बघायचे बाय टेकिंग वन एक्झाम्पल. ओके, नाउ सी फर्स्ट वन, स्पेसीज. Species means group of same organism, that is the species. एका सेम ऑर्गॅनिझमचा ग्रुप म्हणजे काय, स्पेसीज. And for example, there is example of, for example, I am taking example of leopard, lion or tiger. Okay. These are the different species. For example, I have taken only example of tiger. The tiger is different species than lion. Lion is different, tiger is different, leopard is different. Again, I am taking example, cow is different, buffalo is different, cat is different, dog is different, and these different organisms is called as species. Okay, means tiger is a one species. हा काय एक वेगळा ग्रुप आहे टायगरचा, म्हणून हा काय एक one species. Okay? And also one property of species is that they are producing next generation by within itself. त्यांच्यामध्येच काय करतात, ते
नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करतात. दॅट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेसीज. दॅट इज द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन बिटवीन स्पेसीज ओनली. ही मेन प्रॉपर्टी आहे स्पेसीज. कारण टायगर यांचा ग्रुप असेल तर टायगर नेक्स्ट जनरेशन मध्ये काय प्रोड्यूस करतात, टायगर प्रोड्यूस करतात. तर हे काय झालं, स्पेसीजची मेन प्रॉपर्टी झाली. हे एक लक्षात ठेवायचं. ओके, किंवा टायगर मी फक्त एकच एक्झाम्पल घेतो त्याच्यामध्ये टायगर, लायन आणि एक्झाम्पल घेत नाही. कारण मी काय घेतलं याच्यामध्ये फक्त टायगरचे एक्झाम्पल घेत. टायगर काय झाले, डिफरंट स्पेसीज झाली आणि ते काय करतील, इंटरप्रिट करतील. नेक्स्ट वन स्पेसीज. ओके, आपण काय करतो, बॉटम लेवल कडून वर जातो. ते स्पेसीज नंतर आपण काय घेतलेलं याच्यामध्ये जीनस. ओके, जीनस means species is different but having common genus, that is called as genus. Okay, in genus there is species different but having common genus. For example, I am taking an example of tiger, lion. Tiger and lion are different species, different tiger and lion, but genus काय common आहे, genus same आहे, that is the Panthera. Okay, Panthera is the genus and Panthera, example of Panthera is tiger, lion, leopard. हे काय करतील, एकाच जीनस मध्ये येते. ओके, स्पेसीज जरी डिफरंट असेल तरी पण त्यांचा जीनस काय असेल, सेम असेल. आणि याच्यामध्ये मग डिफरंट लक्षात काय ठेवलं, माझं जर टायगर आपण स्पेसीज घेतली तर टायगर मध्ये रिप्रोडक्शन करून न्यू स्पेसीज काय करतील, रिप्रोड्यूस करतील. मात्र आता याच्यामध्ये एक्झाम्पल दोन आले, टायगर, लायन. टायगर, लायन काय करू शकत नाही, याच्यामध्ये रिप्रोड्यूस करू शकत नाही. दॅट इज दी जीनस. यांच्यामध्ये काय होत नाही, ब्रीडिंग होत नाही. ओके, टायगर डिफरंट आहे, लायन डिफरंट आहे, त्याच्यामुळे काय होणार नाही, ब्रीडिंग होणार नाही, रिप्रोडक्शन होणार नाही. आणि याच्यामध्ये टायगर स्पेसीज सेम आहे, त्याच्यामुळे काय होईल, याचं रिप्रोडक्शन होईल. आणि याच्यामध्ये पॅन्थरा लक्षात ठेवायचं, पॅन्थरा इज दी जीनस and example of panther is tiger and lion. Okay, next one species, genus, and next one is family. Okay, next one is family. Third one is a family. Family means, okay, means they having different genus, okay, but having common family. For example, आता परत मी सेम एक्झाम्पल थ्रोट कॅरी करणार आहे. तर एक्झाम्पल घेतलं मी टायगर, लायन. टायगर, लायन घेतलंय आणि आता मी तिसरा एक्झाम्पल घेतो, याच्यामध्ये कॅट आहे. तिसरा एक्झाम्पल घेतो कॅट. कॅट सुद्धा टायगर, लायनच्याच फॅमिली मधली आहे, टायगर आणि लायन. मात्र याचं काय डिफरंट आहे, जीनस काय डिफरंट आहे. जसं टायगर, लायनचा जीनस पॅन्थरा आहे, तसं कॅटचा जीनस डिफरंट असतो, पण फॅमिली काय, टायगर, लायन आणि कॅटची फॅमिली कॉमन आहे. आणि त्या फॅमिलीला काय म्हणतो आपण, फेडाइली. ओके, दिस फॅमिली इज कॉल्ड एज फेडाइली. मीन्स टायगर, लायन, कॅट बिलॉंग्स टू फेडाइली फॅमिली. ओके, समजतं डिफरन्स काय, जीनस जरी डिफरंट असला मात्र फॅमिली काय यांच्यामध्ये कॉमन. ओके, जसं आपण डॉगचं जर एक्झाम्पल घेतलं, डॉग. आपण एक्झाम्पल घेतो, याच्यामध्ये डॉग एक्झाम्पल घेतो. तर डॉग हा डिफरंट फॅमिलीमध्ये, म्हणजे त्याचा जीनस पण यांच्याशी मॅच नाही आणि फॅमिली पण मॅच नाही. फॅमिली काय घेतो आपण डॉगची, मग कॅनड. ओके, कॅनड इज द फॅमिली ऑफ डॉग and फेडाइली इज द फॅमिली ऑफ टायगर, लायन, कॅट. समजतं, फॅमिली काय याच्यामध्ये डिफरंट आहे, डॉग आणि कॅट. नेक्स्ट आपण फॅमिली नंतर, फॅमिली नंतर काय घेतलेलं आहे याच्यामध्ये, ऑर्डर. काय घेतलेलं आहे, ऑर्डर. आता परत बघायचं, मी काय सांगितलं याच्यामध्ये टायगर, लायन, कॅट. तर आता कॅट आणि डॉग दोनच एक्झाम्पल घेतो. याच्यामध्ये फॅमिली डिफरंट होती, कॅटची फॅमिली डिफरंट आहे, डॉगची फॅमिली डिफरंट आहे, पण त्यांची ऑर्डर काय सेम. ओके, मीन्स हॅव्हिंग कॉमन ऑर्डर बट डिफरंट फॅमिली.
कॅटची फॅमिली फेलायडी, डॉगची फॅमिली काय कॅनायडी. मात्र ऑर्डर काय असेल त्यांची सेम असेल आणि ऑर्डर इज दॅट इज दी कार्निव्होरस. ओके, किंवा कार्निव्होरा. दिसतंय का? फॅमिली is different but having common order that is the carnivora. मग कार्निव्होरा हा काय झाला एक ऑर्डर आहे आणि ह्या ऑर्डर मध्ये कॅट पण येईल, डॉग येईल, टायगर येईल, लायन येईल. हे पण कशामध्ये कार्निव्होरा मध्ये. कार्निव्होरा म्हणजे काय? ओके, सॉरी टायगर लायन त्याच्यामध्ये येणार नाही कार्निव्होरस मध्ये. फक्त काय केलं त्याच्यामध्ये कॅट आणि डॉग केले. म्हणजे जे मांसाहार करतात शाकाहार करतात असे दोन्ही पण मांसाहारी शाकाहारी कशामध्ये येतात या कार्निव्होरा मध्ये येतात. समजलं? किंवा जे टॉपच्या लेवलला आहे ते आपण कन्सिडर केलं कॅट आणि डॉग. समजलं ऑर्डर. आता आपण कसं क्लासिफिकेशन केलं ऑर्डर मध्ये. ओके, कार्निव्होरा. आता नेक्स्ट वन बघायचं आपल्याला याच्यामध्ये क्लास. ऑर्डर नंतर काय घेतलेलं आपण क्लास. आता आपण बघितलं डॉग, कॅट, लायन, टायगर हे कोणत्या ना कोणत्या याच्यानुसार डिफरंट आहे, पण त्यांना एका कॉमन फॅमिलीमध्ये आपण जर हे केलं फूड केलं तर कोणत्या फॅमिली याच्यामध्ये बसेल ती मॅमालिया. ओके, क्लास काय झाला मॅमॅलिया. हे मॅमॅलियामध्ये मग काय येईल? लायन पण येईल, कॅट पण येईल, डॉग पण येईल, ते लिओपार्ड असेल लिओपार्ड पण येईल. ते दे आर ऑल बिलॉंग्स टू क्लास मॅमेलिया. म्हणजे जे डायरेक्टली काय करतात पिल्लांना जन्म देतात आपण त्याला सांगतो मॅमेलिया. आणि त्याच्यामध्ये लायन, कॅट, डॉग, लिओपार्ड हे सगळे त्याच्यामध्ये येतील या क्लासमध्ये येतील. ओके, याच्यामध्ये तुम्हाला यांची ऑर्डर डिफरंट आहे, फॅमिली डिफरंट आहे, काही जिनस डिफरंट आहे, स्पेसिस सगळ्या डिफरंट आहे. मात्र यांचं क्लास काय झाला सेम झाला मॅमेलिया. आता याच्यामध्ये जर बघितलं तुम्ही डिफरंट तर फॉर एक्झाम्पल आपण घेतलं याच्यामध्ये मंकी एक्झाम्पल घेऊ. मंकी. ओके, मंकी सेम येईल का या क्लासमध्ये? मॅमॅलिया क्लासमध्ये येईल का मंकी? येईल. मंकी या मॅमॅलियामध्ये येईल कारण मंकी पण डायरेक्टली पिल्लांना जन्म देतात. फॉर एक्झाम्पल बर्ड्स जर घेतली बर्ड्स तर बर्ड्स ह्या मॅमॅलियामध्ये येणार नाही कारण बर्ड्स काय करतात त्याच्यामध्ये एग्स प्रोड्यूस करतात. एग्ज नंतर मग काय होतं त्याच्यामधून पिल्ल जन्माला येतात. ओके, आणि या मंकी मध्ये डायरेक्टली काय होतं पिल्ल जन्म. त्याच्यामुळे ते मंकी पण कोणत्या फॅमिलीमध्ये या मॅमेलिया फॅमिलीमध्ये. ओके, समजता डिफरन्स. आणि क्लास नंतर बघायचं आपल्याला. क्लास नंतर याच्यामध्ये डिफरन्स आहे. मंकी ह्या बाकींच्या याच्यामध्ये येत नाही, कार्निव्होरामध्ये येत नाही. मंकी कार्निव्होरामध्ये येत नाही कारण मंकी काय करत नाही मांसाहार करत नाही. त्यामुळे मंकी हे कॅट डॉग फॅमिलीमध्ये इथे येणार नाही, ह्या ऑर्डरमध्ये येणार नाही. ह्या मॅमेलियामध्ये जर आलं तरी या कॅट डॉग मध्ये येणार नाही. यासाठी डिफरंट काय असतो क्लास असतो. मंकीसाठी परत आपण डिफरंट जे बघणार आहे ज्यावेळेस आपण पुढचं चॅप्टर बघणार आहे ॲनिमलिया पूर्ण डिटेलमध्ये बघणार आहे. मंकी कोणत्या क्लासमध्ये येईल किंवा लायन कोणत्या क्लासमध्ये येईल डिफरंट परत आपण डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहे. आपण जस्ट काय करतो फक्त ओव्हरलुक करतो की क्लास म्हणजे काय. तसं जर बघितलं आपण मंकी तर मंकी हा प्रायमेट मध्ये येतो, त्याला प्रायमेट म्हणतात. जसा मॅमेलिया हा क्लास आहे. ओके, हा मंकीसाठी लायनसाठी कॉमन असेल. मात्र कार्निव्होरा जे हा काय होता याच्यामध्ये ऑर्डर होती तर याची ऑर्डर काय मंकीची प्रायमेट. ओके, कार्निव्होरा येणार नाही. क्लास नंतर आपल्याला बघायचंय दॅट इज द फायलम. ओके, फायलम. फायलम कोणतं येईल याच्यामध्ये? फायलमचे डिफरंट नाव आहे तुम्हाला. आता आपण जे बघतो सध्या हे सगळ्यात कोणत्या फॅमिलीमध्ये कॉर्डेटा. कशामध्ये ती कॉर्डेटा. मग आता आपण बघितलं की जे डिफरंट होते बर्ड्स बघितलं आणि इथं बर्ड्स मध्ये किंवा यांच्यामध्ये डिफरंट काय त्यांचे क्लासेस आहे. तसंच काय फायलम पण डिफरंट आहे. आता जेवढे ॲनिमल्स बघितले आपण लायन, मंकी, कॅट, डॉग वगैरे सगळे कोणत्या फॅमिली कोणत्या फायलम मध्ये येतील? कॉर्डेटा फॅमिलीमध्ये येतील. म्हणजे असे डिफरंट काय आपल्याकडे एक्झाम्पल आहे पोरीफेर आहे. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही नाव ऐकलेलं असेल, आपण डिटेलमध्ये बघणार आहे. हा जो क्लास आहे म्हणजे ॲनिमलियाचा म्हणजे ॲनिमल्सशी रिलेटेड तर याच्यावर डिफरंट चॅप्टर आहे आपलं डायरेक्ट पुढचं मेन चॅप्टर ॲनिमल्स वरती. तर त्याच्यामध्ये आपण बघणार आहे कॉर्डेटा काय, पोरीफेरा काय, ॲनेलिडा काय,
तर ह्या डिफरंट क्लासेस मध्ये काय आपल्याला त्यांना पुट करायचं. ओके, तर हे काय झालं कॉर्डेटा. सेम एक्झाम्पल आपण जर अजून घेतलं तर काय होईल त्याच्यामध्ये पुरी फेरा. पुरी फेरा हे काय एक फायलम. याच्यामध्ये डिफरंट ॲनिमल्स असतील, ह्या कॉर्डेटामध्ये डिफरंट ॲनिमल्स असतील. ओके, किंवा ॲनिलिडा घेतला आपण तर ॲनिलिडामध्ये काय असतील डिफरंट ॲनिमल्स असतील. रेप्टाइल्स घेतलं तर रेप्टाइल्स मध्ये काय असतील डिफरंट ॲनिमल्स असतील. ओके, हा काय झाला डिफरंट फायलम किंवा याला काय म्हणतात आपल्याला डिव्हिजन. आणि हे सगळे ॲनिमल्स आहेत आणि यांना सगळ्यांना आपल्याला कशामध्ये पुट करायचे किंगडम मध्ये. किंगडम जे आपण स्टार्टिंगला बघितलं होतं फर्स्ट मेन पॉईंट किंगडम. आणि हा सगळा किंगडम कोणता आहे मग याच्यामध्ये ॲनिमल किंगडम आहे. ॲनिमल म्हणजे ॲनिमलशी रिलेटेड आहे म्हणून कोणता किंगडम आहे ॲनिमल. आणि त्याला काय म्हणतो आपण ॲनिमॅलिया. ओके, दॅट इज दी ॲनिमॅलिया. म्हणजे आपण स्टार्ट करून केलेलं एका स्पीसीज पासून केलं होतं, मग तसं आपण स्टार्ट करून करायला पाहिजे होतं ॲनिमिलिया. तर नेक्स्ट लेक्चरला आपण किंवा सॉरी नेक्स्ट चॅप्टर मध्ये आपण ॲनिमिलिया पासून स्टार्ट करणार आहे. मग ॲनिमिलियामध्ये मग फायलम कोणता आहे, मग क्लास कोणता आहे, मग ऑर्डर कोणती आहे, त्याच्यामध्ये फॅमिली कोणती आहे, जीनस कोणते आणि जीनस नंतर लास्ट वन स्पीसीज कोणती. ओके, सगळे हे कशाचे बिलॉंग्स आहे सगळ्या ॲनिमल्स आहेत म्हणून कोणत्या फॅमिलीची ॲनिमॅलिया. सेम असा दुसरा कोणता आहे प्लांट्स रिलेटेड, हा झाला ॲनिमल्सशी रिलेटेड किंगडम. मग अजून एक्झाम्पल घेतलं किंगडमचा आपण दुसरा किंगडम कोणता होईल याच्यामध्ये प्लांट्सशी रिलेटेड म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण प्लांटी. ओके, प्लांट हा प्लांटशी रिलेटेड सगळा. मग याच्यामध्ये आपण अँजिओस्पर्म बघणार आहे, पुढे परत बायकॉट लिडॉन. ओके, डायकॉट काय बायकॉट काय हे सगळं आपण त्याच्यामध्ये बघणार ह्या प्लांटीमध्ये बघणार. म्हणजे याच्यावर सेपरेट एक चॅप्टर बघणार आपण, ह्या ॲनिमलियावरती सेपरेट चॅप्टर बघणार. ओके, तर पुढचे फायलम पण माहिती ना आपल्याला मोनेरा बघितलेले आपण. याच्यामध्ये ते पुढचे जे किंगडम असतील म्हणजे ते किंगडम आपण या चॅप्टर मध्ये फक्त ओव्हरलुक करणार आहे. आणि मेन आपल्याला दोनच किंगडम स्टडी करायचे ॲनिमॅलिया आणि प्लांटी, हे दोन किंगडम मेन स्टडी करायचे आपल्याला. ओके, तर समजलं आजच्या सगळं आपण एवढंच बघणार आहे की आज आपण फक्त किंगडम जे त्या किंगडम मध्ये डिफरंट क्लास हायरची कशी, मग बॉटम लेवलला काय आणि टॉप लेवलला काय, आणि त्याच्यामध्ये आपण एक्झाम्पल बघितले. म्हणजे सेम काय आणि त्याच्यामध्ये डिफरंट काय हे फक्त आपण ओव्हरलुक केलेलं आहे. ओके, तर नेक्स्ट लेक्चरला आपण म्हणजे डिफरंट किंगडम्स आहेत. ओके, ते किंगडम वन बाय वन स्टडी करणार आहे. ओके, थँक्यू.